کوئٹہ کا معروف بھوت بنگلہ جسے کسی بے گھر نے بھی اپنا ٹھکانہ بنانا پسند نہیں کیا۔ بی بی سی کے صحافی محمد کاظم لکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھوت بنگلوں کی کہانیاں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی اور شاید ان میں سے بہت سی کہانیاں خیالی اور فرضی ہی ہوتی ہیں، لیکن بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جس بھوت بنگلے کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کافی دلچسپ ہے۔ کوئٹہ کے اس بھوت بنگلے کو 30 جون 2021 کو منظم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت کی کہانی ہے جو ملبے کا ڈھیر بننے سے پہلے 3 دہائیوں تک بھوت بنگلے کی شہرت کے ساتھ نہ صرف قائم رہی بلکہ غیر آباد بھی۔ 3 دہائیاں قبل جس انداز میں جدید مکان تعمیر ہوئے تھے، یہ بنگلہ بھی اسی انداز میں تعمیر ہوا تھا، لیکن اپنے قیام سے لے کر ملبے کا ڈھیر بننے تک اس عمارت پر ویرانی ہی راج کرتی رہی۔ یہ عمارت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ملکیت تھی۔ اپنے دور کا یہ جدید بنگلہ گزشتہ 25 سے 30 برس تک ویران کیوں رہا اور اس کی بھوت بنگلے کی حیثیت سے شہرت اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ جاننے کے لیے ہم خود اس عمارت میں گئے۔ چونکہ چند روز قبل اس بنگلے کی بیرونی دیوار کو گرایا جا چکا تھا، اسی لیے ہمیں اس بنگلے میں داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اگرچہ یہ عمارت شہر کے مرکزی علاقے سے بہت زیادہ دور نہیں، مگر جس ویرانے کا یہ منظر پیش کر رہی تھی، اس سے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی شہری علاقے کا حصہ ہے۔ یہ بنگلہ لگ بھگ 30 سال قبل سبزل روڈ پر 4000 مربع فٹ رقبے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس بنگلے کے ساتھ والے گھر میں مقیم بزرگ شخص نے بتایا کہ انہوں نے اس عمارت کو 25 سے 30 سال سے بند اور ویران ہی پایا ہے۔ اس عمارت کے بھوت بنگلے کے طور پر شہرت اختیار کرنے کی وجوہات زیادہ تر اس کے مالک ہی بتا سکتے تھے، لیکن اس بزرگ شخصیت نے 2-3 افراد کے نام مالک کے طور پر گنوائے، جس کے بعد ہم ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے سپنی روڈ، بعد میں خداداد روڈ اور پھر اس کے بعد آرچر روڈ گئے، لیکن اصل مالک کا سراغ نہیں لگا سکے۔ اس کے بعد واحد راستہ تحصیل کا رہ گیا۔ جب ہم تحصیل پہنچے تو اس کے مالک کا پوچھنے کے لیے کہ نہیں بلکہ 4-5 پٹواریوں سے واسطہ پڑا۔ بھوت بنگلے کا نام سنتے ہی چہروں پر مسکراہٹ۔ پٹواری صاحبان جس طرح لوگوں کے ہجوم میں گھرے تھے اور اپنے مخصوص رجسٹروں میں جس طرح گم تھے، اس سے یہ بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی بات پر مسکرائیں گے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ بھوت بنگلے کا مالک کون ہے تو ان میں سے کوئی بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ ایک نے تو زور سے کہکا بھی لگایا اور کہا کہ کاش اس کا مالک مل جاتا تو میں اس کے ساتھ سیلفی بنا لیتا۔ بالآخر 2.5-3 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ فائل ہمارے سامنے آ گئی، جس میں بھوت بنگلے کے نام سے مشہور اس عمارت کے مالک کے طور پر 2 نام درج تھے۔ 21 ستمبر 1987 کو اس عمارت کی ملکیت کا اندراج حمید ولد مرزا ساجد علی بیگ نامی شخص کے نام پر ہوا تھا، جبکہ 22 نومبر 1990 کو یہ عمارت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نام پر منتقل ہوئی۔ کیا بھوت مل گیا؟ چونکہ گزشتہ 25 سے 30 سال تک یہ تاثر عام رہا کہ یہ بنگلہ بھوتوں کی موجودگی کی وجہ سے آباد نہیں ہو سکا، جس کے باعث جب تک ہم شوٹنگ کے لیے بھوت بنگلے کے اندر موجود رہے تو سڑک سے گزرنے والا ہر شخص تجسس بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتا رہا۔ ایک رکشہ چلانے والا شخص بھی بنگلے کے سامنے آ کر رکا اور زور سے آواز لگاتے ہوئے ہم سے پوچھا کہ کیا کوئی بھوت ملا۔ اس دوران 2-3 افراد اندر بھی آ گئے اور ہم سے مختلف سوالات پوچھتے رہے، جن میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے کرل احسن یوسف بھی تھے۔ کرل احسن یوسف کی دلچسپی اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عیسیٰ نگری کے رہائشی ہیں جو بھوت بنگلے کے بالکل قریب واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمارت کے سامنے سے تو ہر روز ان کا گزر ہوتا تھا اور وہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں سایہ۔ کرل احسن یوسف کے مطابق ان کی اس عمارت کے بارے میں دلچسپی اس وقت بڑھی جب سن 2016 میں ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام وہ کیا ہے کی ٹیم نے اس عمارت کے بارے میں پروگرام کیا۔ ان کا کہنا تھا اس پروگرام کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ آؤ بھوت بنگلہ دیکھ کر آئیں، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمارت کے بارے میں لوگوں کی رائے منقسم رہی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں ایسا ویسا کچھ نہیں، مگر چند کے بقول یہ عمارت کسی غیر مرئی مخلوق کے زیر اثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب چند روز پہلے میرے بھائی نے یہ دیکھا کہ اس کو گرایا جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا، جس پر ہم دونوں یہاں پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد ہم نے بنگلے کے ساتھ رہائش پذیر ہمسایوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں کوئی غیر معمولی اثرات محسوس نہیں کیے، تاہم انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں 2 مقامات یعنی اس کا تہہ خانے اور ٹینکی میں اثرات ہیں۔ کرل احسن نے دعویٰ کیا کہ بھوت بنگلے کے پڑوس میں بسنے والوں نے انہیں بتایا کہ اس عمارت کی پانی کی ٹینکی سے کچھ عرصہ قبل ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ جب یہ لاش برآمد ہوئی تو یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد میں نے ٹینکی کے اندر اور تہہ خانے سمیت دیگر مقامات کی بھی تصاویر لی تھی۔ کرل احسن یوسف نے بتایا کہ جب گزشتہ دنوں انہوں نے اس عمارت کو توڑنے والے مزدوروں سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز محسوس تو نہیں کی، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہیں ہوئی، لیکن پانی کی ٹینکی سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔
इमारत पर कीड़ों की यलगार। भूत बंगले के साथ हाजी नज़ीर अहमद बंगुलज़ई की रिहाइश गाह मौजूद है। हमारे इस्तिफ़सार पर उन्होंने बताया कि इस इलाके में उनके कबीले के लोग सन 1935 से आबाद हैं। उनका कहना था कि ये इलाका पहले वीरान था और यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते थे। मैंने इस बंगले को अपने सामने बनते देखा। बचपन से हम सुनते रहे कि यहाँ भूत हैं, लेकिन हमने खुद ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी और ना महसूस की, बल्कि इसकी चाबी शुरू में हमारे पास होती थी और हम अपना खेती बाड़ी का सामान इसमें रखते थे। उन्होंने बताया कि एक मरतबा हमारी फसलों में कीड़े पड़ गए तो हमने फसलों को बचाने के लिए स्प्रे किया। क्योंकि उस वक्त खेतों के दरमियान भूत बंगला वाहिद इमारत थी तो कीड़ों ने इस पर यलगार की और ये इतनी ज्यादा तादाद में थी कि इसकी वजह से इमारत की दीवारें नजर नहीं आती थी। खुराक न मिलने की वजह से जब ये कीड़े मर गए तो इस बंगले की दीवारें काली हो गई। हाजी नज़ीर अहमद ने बताया कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उनका कहना था कि कीड़ों के मरने के बारे में सुनकर जंग का एक फोटोग्राफर आया और तस्वीर बनाकर ले गया। जब अगले रोज तस्वीर के साथ अखबार में खबर आई कि कीड़े भूतों की वजह से मर गए तो मकामी लोगों में यह तासुर मजीद गहरा हो गया कि ये वाकई में भूत बंगला है। हाजी नज़ीर अहमद बंगुलज़ई ने बताया कि जब ये इमारत डॉक्टरों की तंजीम ने खरीद ली तो वो भी उसको आबाद तो नहीं रख सके, लेकिन उन्होंने इसकी हिफाजत के लिए यहाँ एक चौकीदार रखा। क्योंकि कोई इस इमारत में रिहाइश इख्तियार करने के लिए नहीं आता था, इसलिए चौकीदार अपने गधे को भी इमारत के अंदर ही बांधता था। उन्होंने बताया कि चौकीदार की मौत इसी इमारत में हुई और जब चौकीदार मर गया तो उनकी मौत के कुछ अरसे बाद गधा भी मर गया। मेरे ख्याल में चौकीदार के मरने के बाद गधे को खुराक वगैरह नहीं मिली होगी तो वो भी मर गया, मगर इसके बाद इलाके में तासुर मजीद गहरा हो गया कि भूत इधर किसी को नहीं छोड़ते। लोगों को हमने ये कहते सुना कि देखो पहले भूत ने चौकीदार को, बाद में उसके गधे को भी मार दिया। हाजी नज़ीर ने भी कारल एहसन यूसुफ की इस बात की तस्दीक की कि इस इमारत की टैंकी से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ था। हुआ यूं था कि इस इमारत के गिरदो नवाह में बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो उसमें किसी की पतंग इस इमारत के अंदर गिर गई। जब बच्चे अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पतंग तो टैंकी के अंदर है। उन्होंने बताया कि जब बच्चों ने पतंग को निकालने के लिए कोई तार वगैरह टैंकी के अंदर डाली तो उसे ऊपर खींचते हुए एक इंसानी टांग की हड्डी, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस वाले भी खौफजदा। हाजी नज़ीर अहमद बंगुलज़ई ने बताया कि जब पुलिस वाले लाश की मौजूदगी की खबर सुनकर यहाँ आए तो वो अंदर जाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले मेरे पास आए तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों के साथ अंदर जाऊंगा और लाश को निकालने में मदद करूंगा। हाजी नज़ीर अहमद का कहना था कि उन्होंने लाश को टैंकी से निकालकर उसे पुलिस के हवाले किया जो सिर्फ हड्डियों के ढांचे में बदल चुकी थी। उन्होंने बताया कि इसके साथ जो कपड़े निकले तो उनकी शलवार ऐसी थी जैसे बलोच नौजवान पहनते हैं, जबकि लाश के साथ बरामद होने वाले कपड़ों में एक मोबाइल फोन भी था। उनका कहना था कि हड्डियों का ढांचा ईदी के रजाकार ले गए जबकि मोबाइल फोन और कपड़े पुलिस एहलकार ले गए, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि ये लाश किसकी थी। हाजी नज़ीर ने बताया कि पुलिस वालों से ये मालूम नहीं हो सका कि उस शख्स को किसने कत्ल करके उसकी लाश यहाँ टैंकी में डाली ताकि किसी को नजर न आए या उसकी कुछ और वजूहात थी, लेकिन ये एक और वाकया था जिसने इस इमारत के भूत बंगले होने के बारे में पुरस्कारियत को बढ़ावा दिया। भूत बंगले के गिराने से पहले पेश आने वाला वाकया। हाजी नज़ीर अहमद ने इस इमारत के हवाले से दो मजीद दिलचस्प वाकयात सुनाते हुए बताया कि एक मरतबा रात को किसी ने इस इमारत के अंदर आग लगाई थी। इसके जनूब मगरिब में बरूरी पहाड़ पर रिहाइश पजीर लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस आग को देखा था, जिस पर यह अफवाह फैल गई कि देखो भूत बंगले से आग निकल रही है। अगरचे हाजी नज़ीर अहमद बंगुलज़ई ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस इमारत में भूत है, लेकिन उन्होंने जितने भी वाकयात सुनाए उनमें से हर एक में भूतों के हवाले से कोई न कोई खौफ और डर का पहलू जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि चंद रोज बेशतर सड़क की तोसी के मंसूबे के हवाले से बाज सरकारी एहलकार इस इमारत का जायजा लेने के लिए अंदर गए, जिनमें खातून भी शामिल थी। ये लोग जब इमारत के तहखाने को देख रहे थे तो इस इमारत की छत पर शायद किसी ने बाहर से पत्थर वगैरह फेंके, जिससे ये लोग खौफजदा हो गए। हाजी नज़ीर अहमद के बकौल ये खौफ इतना था कि मर्द एहलकार सबसे पहले तहखाने से बाहर भाग निकले और उन्होंने खातून को पीछे छोड़ दिया और जल्दी निकलने की कोशिश में खातून की पैर में मोच आ गई। इस इमारत की नागुफ्ता बेहालत को देखकर कोई भी ये तासुर कायम नहीं कर सकता कि ये डॉक्टरों की किसी तंजीम की मलकियत है। क्वेटा शहर में हजारों की तादाद में मनशियात के आदि अफराद हैं जो शहर में ऐसे मकामात में क़याम पजीर होते हैं जहाँ आम लोग रहने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन मनशियात के आदि अफराद ने भी इस इमारत को अपनी आमाजगाह नहीं बनाया। इसी तरह जो अफगान पनाह गुज़ीन खैमों में रहते हैं वो किसी खाली या ज़ेर तामीर इमारत को नेमत से कम नहीं समझते, लेकिन किसी बेघर ने भी इसको अपना मस्कन नहीं बनाया। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें भूतों की मौजूदगी का खौफ था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आसिफ अनवर शाहवानी इमारत में भूतों की मौजूदगी मानने को तैयार तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में सुनी हुई कहानियों के बायस वो खुद इस जगह से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे। उनका कहना था कि शायद माजी में हमारे दोस्तों की कमजोरियों की वजह से इसका ख्याल नहीं रखा जा सका, जिसकी वजह से लोग यहाँ आए, इसके दरवाजे और खिड़कियां ले गए और लोगों ने मशहूर किया कि यह भूत बंगला है। उनका कहना था कि रोड की तोसी के मंसूबे की जद में आने की वजह से अब तो इसे गिरा दिया गया और यह हमेशा हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन इसकी अराजी का छोटा सा हिस्सा बच गया है। इमारत गिराने से पहले मलबे पर तनाज़ा। जहाँ ये इमारत तामीर के मुकम्मल होने से लेकर मलबे का ढेर बनने तक वीरान रही, वहाँ इसे गिराने से पहले इसके मलबे पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ। डॉक्टर आसिफ शाहवानी ने बताया कि चूंकि ये तवील अरसे से वीरान थी और जब लोगों ने देखा कि इसे गिराया जा रहा है तो गिरदोनवा के कई लोग इसके दावेदार बन गए और इसके मलबे को 3 लाख
روپے سے زائد میں فروخت کیا گیا۔ جب مزدوروں نے اس کو گرانا شروع کیا تو کسی ڈاکٹر نے انہیں دیکھا اور پھر مجھے فون کیا۔ جب ہم یہاں آئے تو لوگوں نے ان کی ملکیت کا دعویٰ کیا، جس پر ہم نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ پی ایم اے کی ملکیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دعوے کے بعد یہ لوگ تحصیل گئے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعی پی ایم اے کی ملکیت ہے۔ اس تنازع کے باعث بھوت بنگلے کے گرانے میں 3 سے 4 ہفتے کی تاخیر ہوئی۔ ہم خود بھی خوفزدہ ہو گئے۔ عمارت گرانے سے 2-3 روز قبل اس عمارت میں جاری چہل پہل کے دوران جتنے لوگ بھی ہمارے پاس آئے تو ہم نے بظاہر ان کو یہ تاثر دیا کہ ہم کسی بھوت وغیرہ سے نہیں ڈرتے اور ان کی موجودگی میں سینہ تان کر چلتے رہے، لیکن دن کی روشنی میں ہم خود بھی خدشات سے دوچار رہے۔ جب کیمرہ مین خیر محمد تہہ خانے کی شوٹنگ کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو میں خاموشی سے دعائیں پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے جاتا رہا۔ خیر محمد سے تو میں نے یہ نہیں پوچھ سکا کہ ان کی حالت کیسی ہے، لیکن میں نے اپنے پیچھے آتے کارلسن کے منہ سے ایسے الفاظ ضرور سنے جیسے وہ بھوت کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق بعض کلمات کا ورد کر رہے ہوں۔